ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର ଏଇ କଥାଟି କି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭୁଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଛୁ ଅଣିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ନରିପୁର LI ପଏଣ୍ଟ 1 ନମ୍ବର LI ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛୁ। ये हूँ एक चाष जमीर दृश्य मो सहयोग को अनुरोध करी देखेबे किभली भाव में चाष जमी फाटिकी आँ कर धानर गचरे फूल खेल तथा बर्तमान LI पॉइंट चालू ना एवं चाष कियारी कथा कहवा जदि फाटिकी आँ कर जो टाइम धान फूल खेलाए एवं शस्य धान गचरे धरे से समय एभली अवस्था अच्छी ये किसी चाषी अच्छा आम पाखर प्रतिक्रिया नवा। आज्ञा कौन आप असुविधा रही LI पॉइंट पानी चालू ना लिफ्ट इरिगेशन पॉइंट? आज्ञा आम तो नरीपुर ग्रामर चाषी आम गाँव रे चाष तो बहुत लेट्रे है आमर लिफ्ट पॉइंटर किसी संजोग हो पारा ना विद्युत संजोग कले ना जदिव विद्युत संजोग कले से मैंने भी सुइच देले ना कि कौन सुविधा मन करपर्यंत चालू होना लिफ्ट पॉइंट ता छड़ा आमर जो लघुचाप वर्षा है किसी धान बाहर गला आउ बिल सब सुखी फाटला फूल खेल धान बिलरे किंतु मरिया परिस्थिति उपरे किंतु एक कथा सरकार कि विद्युत विभाग कि लिफ्ट पॉइंट कौन पदक्षेप नौ ना एपर्यंत अद्यावधि जब चाष सीजन आरंभ है चाष सीजन एवं पर्यंत ये लिफ्ट पॉइंट रे पानी आसुना ना चार्ज करना मोटर मोटर एपर्यंत चार्ज है नहीं सर आ विद्युत विभाग भी आमर सहयोग कले केवल ट्रांसफार्मर बसाई देगले विद्युत जो आम ए स्विच लगे ना विपद संकुल अवस्था बर्तमान विद्युत सरबराह अच्छी आ छड़ा आम लिफ्ट इरिगेशन है से पर्यंत कार्यक्रम किसी करना दाबी आमर दरकार सरकार तरफ जदि आमर विद्युत विभाग द्वारा आमर विद्युत संयोगीकरण आ लिफ्ट पॉइंट द्वारा जदि आमर जहाँ किसी आवश्यक दे चालू करते लिफ्ट पॉइंट आम चाषी मानकर धान मरबार बंची जाता। अवहेला तो विद्युत विभाग रोच संपूर्ण अवहेला कारण से मैंने खाली ट्रांसफार्मर देले तार सरंजाम किसी देले ना एपर्यंत एबी सुइच लगे ना विपद संकुल अवस्था अच्छी तेणु आम चार्ज करी लिफ्ट पॉइंट चलिए बहुत असुविधा तेणु सरकार पाखर आवेदन करके नवेदन करुचु से जिते शीघ्र जदि विद्युत संयोगीकरण ठीक करते और लिफ्ट पॉइंट को चालू कराते आम चाषी मैंने उपकृत हूँ। आउ जड़े चाषी आम सहित अच्छा आम प्रतिक्रिया नवा आज्ञा कहे आप चाष जमी पानी माड़ू ना ना कौन है असुविधा आप इलेक्ट्रिक तो बसनी एपर्यंत ट्रांसफार्मर बसई दे चलीगले आउ लिफ्ट पॉइंट वाला भी सही रम देखी चेकिंग कर चलीगले एपर्यंत भी पानी बाहरी केमी चाष हम बिल फाटी मरला फूल खेल पानी मरुड़ी अवस्था देखा सरकार अवहेला सरकार जदि करते चार्ज कर 92,000 टंका दियो चार्ज हम न हो पार सरकार लोक से माने इलेक्ट्रिक वाला आउ पॉइंट वाला ये चार्ज कर धान बर्तमान फूल खेल समय शस्य धरवा समय ये समय आपण जमी चाष जमी पानी ना लगुच मरुड़ी हम एथर हाँ मरुड़ी हो पारे सेमती मरीगला तो धान अधे आउ पानी ना फूल खेल पार चाषी प्रतिक्रिया दूसरे जो भाव में अल्प एथरक वर्षा जदि कहवा आंशिक अंश जो लघुचाप वर्षा थिला लघुचाप वर्षा किसी अंश जमी चाष जमी पानी अल्प किसी होता लगाण खरा जो पानी सुखी जावापर चाषी मैंने नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन होती आम देखा ये मो सहयोगी कोई देखेबे ये हूँ से चाष जमी देखेबे ये चाष जमी फाटिकी आँ कला जदि कहवा ये धान मरुड़ी हवा परिस्थिति पर्यंत है कौन विभाग अधिकारी एपर्यंत आसुना कि ये LI पॉइंट पाखक आसुना कि चाषी दुख शुणुना जो भाव में अभियोग करते ये जड़े चाषी निज मन दुखरे ये बसुँच चाष जमी आदौ पानी ना सब गछ मरुड़ी हो गला सुखिला धान गछ सुखिला अच्छा प्रतिक्रिया नवा ये कौन आप असुविधा कौन असुविधा कौन LI पॉइंट तो आम करूँ LI पॉइंट तो पानी दौना सरकार ता तो ये कर तो धान सब मरीगला सारे देखुं आमर आउ धान ना आई मुंडा दे बस सार विष पकई देखला बेलू फुलुनी आ बिल फाटिला आ करमु कौन आ बस मन दुखर बसचु चाउल तो आसिक 40 टଙ୍କା धरतानी आउ करमु कौन गरीब लोक कियारी करथिन अवश्य 2 पुटी पाइथिन चली था ता भी तो मिललानी केते टंका खर्च करथिले धान से कथा सारे कहतुनी केते कौन पैसा जाइए सार कतरू विष कतरू 4-5 काठ सार पकईनु विष देनु तेबे हो पारनी जो 1100-1200 टଙ୍କା दाम विष ताकू आनी पकईनु 1500 कहले ताकू पकईनु कहीं खाली शुक्ला बिलटा
ଏ ପାଣି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ଆଉ ପାଣି ଥିନେ ସିନା ଧାନଟା ହେବ ପାଣି ନାହିଁ ଧାନ କେମିତି ହେବ ଏଇ ତ ବିଲ ସବୁ ଫାଟିଲାଣି ଏଇ ଚାଷ କରିକି ଲୋନ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛୁ କ'ଣ କରିବୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ପାଇଁ? 30,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଛି। ଆଉ କିଭଳି ସୁଝିବେ ଯଦି ଧାନ ଗଛ ଧାନ ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଷ ଖାଇମୁ ଆଉ ଉପାୟ କେମିତି ସୁଝିମୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଘରେ କିଛି ଅଛି ନା ଇଏ ଗୋରୁ ନା ଗାଈ ନା ଛେଳି ନା କ'ଣ ଅଛି ବିକିକି ସୁଝିମୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିମୁ ବିଷ ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପାଣି? ପାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ବାଲା ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ବାଲା ଏଇ ଲାଇନ୍ ବାଲା ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ କହିମୁ ହଁ ହେବ ଏଇଆ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କି? ଅଳ୍ପ ମିଳିଥିଲା ସିଏ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଇଗଲା ସିଏ ପାଣି ଆମକୁ ଉପକାର ହେଲାନି ଆଉ ସିଏ ବି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫାଟିକି ବିଲ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପାଣି ଥିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଉଥାନ୍ତୁ ନା ଏଇସବୁ ଫାଟିଛି ଏଇଆ ଆଉ। ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଯେମିତି କହିବେ ସହଯୋଗୀ ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କୁ କିଆରି ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି ମାଟି ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି ସମୟରେ ଯଦି ମାଟିରେ ଯଦି ପାଣି ଯଦି ନ ମିଳେ ତ ତାହେଲେ ଏ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଧାନ ଗଛରେ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାନ ଗଛ ମରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁନି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି? ବନ୍ଦ ହେବା ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ 15 ବର୍ଷ ହେବ। ତ 2010ରେ ଏକ ରିନୋଭେସନ୍ କରିଥିଲି। କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତା'ର ଏପରି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ସେ ନେଇଗଲା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେମାନେ କନେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ପୋଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟା ଏ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଏ ତାରକୁ କିଏ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଏଠି କନେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି LI ପଏଣ୍ଟରେ। ଯେତେ ନରିପୁରରେ 3ଟା LI ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଅଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା କେବେ ଆସିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମିଛଟାରେ ଲୋଡ଼ କରିକା ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଖାଲି ପଇସା। ଏଇ ବର୍ଷର ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ନା ଆମ ଚାଷୀ ଯାଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲାଙ୍କ କତିକି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜୁନ କି SDO ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କହିଲେ ତୁମର 91,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଏକ୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଲି ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ 91,000 କହୁଛନ୍ତି ତାର ଡିଟେଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ କି ଆଉ କାହିଁକି 91,000 ପଏଣ୍ଟ ତ ଚାଲିନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତ କନେକ୍ସନ୍ କରିନ କାହିଁକି 91,000 କଟ୍ଆଉଟ୍ର ତାର ବି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଲୋଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା କେବେ ବି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ LI ପଏଣ୍ଟର ଲୋକସାନ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ କହିବି 3 ନମ୍ବର LI ପଏଣ୍ଟ ନରିପୁର ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 550 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବିଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି କି ସେକ୍ରେଟାରୀ କେତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? ବିଲ୍ ରସିଦରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି 550। ଏକଦମ ସତ ଯେ ମୋ କହିବା କଥା ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିବ ସିଏ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିକି ତ ଏକର ପିଛା ଏତିକି ଦେବ। ଯଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦରେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ତା ଘରୁ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରିକି ଦେବ କି ଜମିବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଏପରି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 10 ମସିହାରେ ଏଟାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ କେବେ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା? ସଂଯୋଗ ତ ବହୁତ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇଟା 86 ମସିହା ଡ୍ରଟ୍ ବେଳେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଏଠିକି LI ପଏଣ୍ଟ ସେବେଠୁ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତ ଚାଲୁନଥିଲା କାହିଁକି? ଚାଲୁନଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅବହେଳା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଏଠି ଚାର୍ଜ କରିବେନି ଇଏ କରିବେନି ହେଠୁ କାଟିଦେବେ ଏହିପରି କରିବେ। ଆଉ ଦାୟୀ କରିବି ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ଆମେ LI ପଏଣ୍ଟକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିବୁ କାରଣ ସିଏ ଖାଲି ଯାହା ଫୁଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ। ଅବଶ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଇସା ଆଣିକି କେଉଁଠିକି ଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଜମା କରିବା ପାଇଁ? ପାଖାପାଖି ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟରୁ କେତେ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଏବଂ କେତେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ପାଉଛି? ନାଇଁ, ଚାଷୀ ତ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁସାରେ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟର 50 ଏକର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବେଶୀ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁସାରେ। କେତେ ଜଣ ଚାଷୀ ଏଠି ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ? ଚାଷୀ ନରିପୁରର ପ୍ରାୟ 75%, 80% ହେଉଥିଲେ। ଏଥର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଚାଲୁନି, ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଲାଣି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ନାହିଁ, ଫାଟର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋଟର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ମୋଟର ଅବସ୍ଥା ରିନୋଭେସନ୍ ପରେ ତ ଚାଲିନି, ରିନୋଭେସନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋଟର ତ ଚାଲିନି, ଠିକ୍ ଥିବ ବୋଧେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇବି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ 550 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5500ରୁ ଅଧିକା ପଇସା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ମାନେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହିପରି ସିଷ୍ଟମ୍ର ଅଡ଼ୁଆ ଅଛି। ବିଲ୍ ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍? ନା, ଏଠି ତ ଲାଗୁନି, ସେଇଠି ଲାଗୁଛି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ, 2 ନମ୍ବରରେ ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ପଚାରିକି ଟିକେ ବୁଝିଲେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି? 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି କାହାକୁ ଲାଗୁନି। ଅଦ୍ୟାବଧି 91,000 ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ଯେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ, କେନାଲ ଏରିଆର ବି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେଠି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝ ନାହିଁ। ତ ନାଳ କେନାଲ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଢ଼ା କରିକି ବରଂ 2, 4, 5 ପଇସା ପାଉଥିବେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋଡ୍ କରି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିସାବ କରିଥିନି 98,86,00,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ବି ହିସାବ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବି କେତେ ଅଛି, ଯେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁପରି ବୁଝ, କେନାଲ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ବୁଝ ନାହିଁ, ଏଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କି ଯିବନି କି? ଯଦି ସିମିଲାର ପୋଷ୍ଟ ନାଇଁ, ଏତେବେଳେ ସରକାର ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ନେବା ଦରକାର। ଯେତିକି ୟୁନିଟ୍ରେ ଲୋକ ପାଣି ମଡ଼େଇଲେ ସେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଯେତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସବସିଡାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କାହିଁକି ଏତେ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ? ତାକୁ ବି ସବସିଡାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ନେଇଯିବେ, ନେଇଗଲେ ଚାଷ ହେଇପାରିବ। କେତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ 5 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷରେ? ପଇସା ଉଠିବ ତ? ମୋ ପଇସା ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ଉଠିବ ତ? ଯେ ପ୍ରକୃତର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଏହିପରି ଆସେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଫୁଲ ହୁଡ଼ଉଛି ଓଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ପଇସା ଉଠିବନି। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଚାଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୋଧହୁଏ 80,000 ଟଙ୍କା 4 ଏକରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। 80,000 କି ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଏ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ ଆଉ? ଉପରକୁ ଅନେଇକି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବି ଯେ ଆମର ମରୁଡ଼ି, ଆଉ ପେଟ ବିକଳରେ ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା? ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ଯେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯାଉ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଭଦ୍ରକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, 2,500 ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଭବ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି 950। ନାଇଁ, 950 ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୋତେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ କାମରେ ଲାଗୁନି। ମାତ୍ରକ 4 ମାସ, 2 ସିଜନ୍ରେ 4 ମାସ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ସେଥିପ୍ରତି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରୁଛି, ନା ସରକାର ସେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କଲାବେଳେ ସରକାର ଏଠି ବହୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ତ ସରକାର ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କୃଷକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କୃଷକ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ।
କୃଷି ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟଟି ଚାଲୁ ହେଉନି, ଯଦି ଚାଲୁ ହୁଅନ୍ତା, ଯଦି ଜଳସେଚନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜର ଶସ୍ୟ ବିକି ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବୋଝ ଋଣର ବୋଝକୁ ନିଜେ ଲାଘବ କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଯଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତେ, ତାହେଲେ କିଛିଟା ଅଂଶରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦର ବାବୁରାମ ବେହେରା, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।